اچھا یار آج کل یہ جو سیزن چل رہا ہے میں اس سیزن کا ایک اپنا دکھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ خیر کرے. خیر ہے یار ہم بھی نہیں میٹھے آ رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. آم تو پاکستان میں ایسے ایسے آتے تھے کہ رب جانتا ہے کہ دل کرتا تھا کہ پیٹی مکے گی ہوئی تھے اٹھاں گے. جی ہاں. اب آم جو سب سے اچھا بھی ہے وہ والا ہے ہی نہیں. پہلے تو کتنی دیر ترش آتے رہے. اب کوئی کسی دکان سے اگر میٹھے ہلکے پھلکے ملتے ہیں تو وہ میٹھے نہیں ہوتے جو کبھی میٹھے ہوتے تھے. شاید میٹھے آم ہوندے سی جی. اب نہیں وہ آم آ رہے. ہائے 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 ہائے. اور آم آپ کو پتہ ہے کہ پھلوں کا بادشاہ کہلایا ہے. جی ہاں. یار عزیزی یہ کیسا پھلوں کا بادشاہ, اسے لنگڑا کہتے ہیں؟ یار لنگڑا وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا ہاں چونکہ عام ہوتا ہے نا اس میں غرور بڑا ہوتا ہے. وہ ایک تھان تے ٹکدا نہیں, پھر انہوں ریڑھی تے لمیاں پان واسطے لنگڑا کر دے. عام تو ایسا پھل ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ عجیجی سمیت اس کے شکین ہوئے ہیں. خبردار میں نہیں جگت کوئی نہ کرے. آپ دیکھیں نا ذرا, علامہ اقبال, مرزا غالب, اکبر الہ آبادی, اکبر اعظم, شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر, یہ سب تاریخ بتاتی ہے کہ آم کے دیوانے ہوتے تھے. غالب تو خاص طور پہ بڑے مشہور ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک یہ بہت میٹھا ہونا چاہیے اور ایک یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور اکبر الہ آبادی بھی آم کے ایسے عاشق تھے, انہوں نے تو ایک فرمائشی نظم ہی لکھ ڈالی تھی. ہاں کہتے ہیں کہ نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے, واہ. اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے. ایسا ضرور ہو کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں, پختہ اگرچہ 20 تو 10 خام بھیجیے. یعنی وی ذرا سخت بھیجنا ہے نہ ہوئے کہ تینا چون دینے ہیں جو پلے پلے ہو جائے. پختہ اگرچہ 20 تو 10 خام بھیجیے, معلوم ہی ہے آپ کو بندے کا ایڈریس, سیدھے الہ آباد میرے نام بھیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھیں جواب میں تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجیے. عزیزی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو بھی آم بہت پسند تھے. میں کہتا ہوں جی ایسے شوقین تھے علامہ آموں کے. ایک بار اکبر الہ آبادی نہیں, علامہ اقبال کے لیے الہ آباد سے لنگڑے آموں کا پارسل بھیجا. علامہ نے پارسل وصول کیا اور رسید کے اوپر دستخط کر کے ساتھ یہ شعر لکھ دیا, اثر یہ تیرے اعجاز مسیحائی کا ہے اکبر, الہ آباد سے چلا لنگڑا لاہور تک آیا. علامہ اقبال تو آموں کے ایسے شیدائی تھے کہ طبیعت خراب ہوتی تو حکیم صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ آموں سے پرہیز کیجئے. اچھا. مگر جب دیکھا کہ مریض کو آم کتنے پسند ہیں تو کہا اچھا آپ دن میں 1 آم کھا لیا کریں. اب علامہ نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ملازم علی بخش کو ہدایت کی کہ بازار جاؤ اور سارے بازار میں گھوم پھر کے دیکھو, جو آم سب سے بڑا ہوگا نا وہ خرید کے لے. کیونکہ حکیم نے کہا 1 کھاؤ, میں 3 کلو دا 1 ہی کھاواں. اچھا مرزا غالب کے تو آموں کے حوالے سے بڑے لطیفے مشہور ہیں نا. بہادر شاہ ظفر کے ایک بیٹے تھے مرزا فخرو, وہ مرزا غالب سے شاعری میں اصلاح بھی لیتے تھے. ایک بار مرزا فخرو نے غالب کو آموں کا تحفہ بھیجا تو جواب میں مرزا نے شکریہ کے طور پر 32 شعروں کی مثنوی لکھ کے بھیج دی. غالب صاحب تو بیچارے آموں کے شوق کی وجہ سے بیوی سے بڑے بے عزت ہوا کرتے تھے, کیونکہ مرزا صاحب یار دوستوں کو آموں کے سیزن میں جو خطوط لکھتے تھے ان میں پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ سارے دوست تڑا تڑ ڈبے پہ ڈبا بھیجنا شروع کر دیتے تھے, اور مرزا صاحب پھر سارا سیزن آموں کی کھلائی پلائی شروع کر دیتے.
शाम तक सेहन में हर तरफ आमों की गुठलियों के ढेर लगे हुए, इतने शौकीन थे। अच्छा जी। मिर्जा साहब के घर तो इतनी मक्खियां होती थी कि मिर्जा साहब को शायर की बजाय लोग मलंग समझना शुरू हो गए। जी ये मक्खियों को कैसे पता चल जाता है कि फलां घर में आम कट रहे हैं? ओ भाई जहाँ से आम खरीदते हैं ना, ये वहीं से पीछे लग जाती है। मे बी मैं जो ही आम काटता हूँ मक्खियां आ जाती हैं, पता नहीं दरवाजे से देख रही होती हैं। नहीं, वैसे मैं आपको सही बताऊं, ये थैला सही कह रहा है। ये जहां से आम खरीदते हैं ना, वो अंबाला भाई मक्खियां दस देंदा हो जा रहे हैं जिले। वैसे अजीजी इस बार तो लाहौर में ना चौसा मीठा आया है ना रटोल मीठा आया है, पता नहीं क्या हो गया आमों को। देखो ना यार, ये चौसा ही मिठा नहीं है तो की करना है उस चौसे ने? आपको चौसे की तारीख का पता है? नहीं। आपको मैं सुनाता हूँ। अच्छा। एवं ही नहीं मुझे फिलासफर कहते, महल्ले वाले भी कहते हैं कि ये क्या क्या बात याद कराते हो। वाह वाह वाह। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें फिलासफर कौन कहते हैं? ओ यार जिन्होंने ये अंब मुफ्त खवांदा है। अब फजूल बात ना करो, मैंने नहीं आज तक कभी किसी को मुफ्त आम खिलाए। अच्छा। अल्लाह के फजल से जब भी मुफ्त खिलाए हैं, मुझे ही किसी ने खिलाए। बल्कि मुझे तो महल्ले में से जो आम भेजता है वो साथ कहता है कि ये जी नाल दुआ भी करी। बात हो रही थी चौसे की। आपको ये बताता हूँ कि ये चौसा नाम इसका क्यों है इस आम का। जी सर। शेर शाह सूरी जो थे ना जी, हाँ जी हाँ जी। उनको ये चौसा बड़ा पसंद था। अच्छा। बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये इस आम का नाम चौसा रखा ही शेर शाह सूरी ने था। वाह। इससे पहले इसे गाजीपुर या आम कहते थे। अच्छा। जब शेर शाह सूरी ने हमायूं को बहार के इलाके चौसा में शिकस्त दी ना जी, हाँ। तो उन्होंने जीत का जश्न अपने पसंदीदा आम से मनाया वाह जी वाह। और साथ ही इस आम का नाम चौसा रख दिया। वाह वाह। वाह। वैसे चौसा है, अच्छा। कहते अब इसको चौसा चौसा है, है। हाँ जी। इलाके का नाम चौसा था, चौसा। तो आम का नाम भी अब चौसा हो गया है, वाह। जिसे अब चौसा कहते हैं। हाँ जी। चौसा आम जो है ना जी, ये मुगल बादशाह शाहजहां को भी बड़ा पसंद था। उसने दक्कन में 2 आम के बागात लगवाए थे, वाह। जिनके आम उन्हें बहुत पसंद थे। वाह। वाह। मैं सोचता हूँ शायद मैं उस दौर में होता तो लाजमन शाहजहां मुझे भी पेटी भेजा करता। ਉਹਨੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗ ਬੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। मैं आपको चौसे के हवाले से शाहजहां बादशाह की बड़ी एक मयाया बात सुनाता हूँ। जी। ये जो उसने 2 बाग लगवाए थे ना दक्कन में, हाँ जी। जब वो बादशाह बना ना, तो जो गवर्नर दक्कन थे ना जी, वो औरंगजेब थे। अच्छा। उनको हदायत की कि इस बाग की खास तौर पर निगरानी की जाए सही। और सिर्फ इसी का फल उन्हें दिल्ली भेजा जाए। अच्छा जी। इस बाग की निगरानी के लिए आम के सीजन में खास तौर पर मुहाफिज तैनात किए जाते थे ताकि अच्छा फल लिया जा सके। वाह। एक बार जब उन्होंने इन दरख्तों का फल भेजा ना जी शाहजहां को औरंगजेब ने, तो वो उसमें से कुछ अम्ब खराब निकल आए। शाहजहां इतना आशिक था आमों का कि उसने दरबार में सबके सामने औरंगजेब की बेइज्जती कर दी। यानी ये जो चौसा आम है ये कोई मामूली आम नहीं हुआ, इसकी वजह से बादशाह औरंगजेब आलमगीर की भी बेइज्जती हो चुकी है। औरंगजेब आलमगीर जब आमों की दुकान के आगे से गुजरता होगा तो चौंसा तो कहता होगा, देखा ना मैं कराई ना बेइज्जती तेरी। अजीजी ये पुराने बादशाह ही नहीं बल्कि हमारे मौजूदा हुक्मरान भी आमों का बड़ा शौक रखते हैं, बड़े शौकीन हैं। यस, बल्कि हमारे मुल्क में तो मैंगो डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर है। अब हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर सीजन में अपने दोस्तों को और दीगर और सियासतदानों को अपने बागात से आमों के तोहफे भेजते हैं। ओ जी भुट्टो। यार भुट्टो साहब नहीं थे भेजते, जरदारी साहब भेजते हैं। अच्छा, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। ਫੈਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੈਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओ भाई